Let me continue our discussion on the reflection and transmission at the normal incidence. We have seen that the boundary conditions, there is no normal component for electric and magnetic field, so the boundary conditions corresponding to the normal components are trivial. And let us apply the boundary condition 2 in this particular case. Boundary condition 2 means tangential component of electric field in two medium are continuous or they are equal. So that means E1t is equal to E2t. What is E1t? E1t is the tangential component of electric field, total tangential component of electric field in medium 1. In medium 1 we have incident and reflected electric fields. So total electric field means incident electric field plus reflected electric field, that must be equal to the electric field in medium 2. Medium 2 will transmitted മാത്രമേ, so E of t. So നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഇക്വേഷൻസ് transmitted and electric incident, reflected and transmitted fields അതിൽ എല്ലാം എഴുതാം, ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ഇ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0i e raised to i k1z minus omega t plus reflected E0r e raised to minus k1z minus omega t, that must be equal to transmitted E0t e raised to i k2z minus omega t. Now we are we are applying the boundary conditions at the interface. At the interface means z equal to 0. So z equal to 0 means this term and this terms are 0. Even if we wrongly interpret K1 or the direction, it won't affect our final result because we are taking the Z equal to 0. So if Z is equal to 0, this term is 0, so this becomes e raised to minus I omega t in every term. So e raised to minus I omega t. So this term on both sides cancels. And we can write a simple expression E0i plus E0r equal to E0t. That is equation 4. Now similarly the boundary condition 4, the boundary condition for tangential component of magnetic field. Boundary condition for V1t divided by mu1 equal to V2t divided by mu2. So total magnetic field on left is, or medium 1 is incident plus reflected. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്ററാണ് mu1 വരുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് mu2. ഓക്കെ. So this magnetic field E0i can be expressed, B0 magnetic field can be represented as electric field divided by velocity, E0 by V. For plane wave we have shown that the magnetic field and electric fields are related in this way. B0r is equal to E0r by V1. B0t is equal to E0t divided by V2 because it is in medium 2. Now let me take this V1 mu1 to right hand side. So this become E0i minus E0r is equal to this mu1 V1 divided by V2 mu2 in the denominator E0t. Now let me call this parameter mu1 V1 divided by mu2 V2 as beta. Beta is equal to mu1 V1 divided by mu2 V2. Okay, so we can express this this as equation 5 as in a simple form. Now we have n1 refractive index. We can express beta in terms of refractive index. Finally നമ്മൾ ഇത് ഒപ്റ്റിക്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we can introduce refractive index. What is refractive index? Refractive index is defined as the velocity of light in vacuum divided by velocity of light in that medium. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം 1 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n1 ആണ്. സോ n1 ആണെങ്കിൽ c ബൈ v1, n2 ആണെങ്കിൽ n2 is equal to c ബൈ v2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി ഹാവ് v1 ബൈ v2. സോ v1 ബൈ v2 ഈസ് n2 ബൈ n1, കാരണം സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. v1 ബൈ v2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n2 ബൈ n1. ഈ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ബീറ്റ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓൾസോ. Now നമുക്ക് വേണ്ടത് we want to express this transmitted electric field in terms of incident electric field. അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പാരാമീറ്റർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പാരാമീറ്ററാണ്. ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമുക്കറിയുന്നത്. ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതിൽ എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫീൽഡ്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വി ആഡ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 4 and 5. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡിനും റിഫ്ലക്റ്റഡിനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. സോ ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ 4 and 5.
സോ സെയിം ടൈംസ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ആണ്. സോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടൈം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. E0i 2 times E0i is equal to ഇവിടെ E0t, ഇവിടെ ബീറ്റ E0t. സോ ദിസ് ബിക്കം 1 പ്ലസ് ബീറ്റ E0t. നമുക്ക് വേണ്ടത് E0t ആണ്. E0t is equal to 2 E0i divided by 1 പ്ലസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അതെന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതാരെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? 1 പ്ലസ് ബീറ്റയാണ്. ബീറ്റ എന്താണ്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ദെൻ E0r കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 6 in 4. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ E0r. E0r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ E0i. അപ്പോൾ എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പാരാമീറ്ററാണ്. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററാണ്. ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പാരാമീറ്ററാണ്. 1 മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ. ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഒപ്റ്റിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്കുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ഡു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.